नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ विके सर आपनु आ विडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। अत्यार सुधी में आपणे घणी बधी वस्तुओं लोगरिथम जो लोगरिथम प्रोपर्टीज जो ए बधी वस्तुओं है अत्यार सुधी में आपणे शीखी ज जाए। लास्ट लेक्चर में आपणे बात शू करी हता, लास्ट लेक्चर में आपणे लोगरिथमनी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की बात करी थी। लोगरिथमनी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कई रीते मेळवाय, सादा जे संख्याओं है एमां पूर्णांक और अपूर्णांक भाग कई रीते मेळवाय, जे बाकी जो संख्या होती जे धन संख्या होती है तो ईजी थी। 2.57 में ईजी है कि 2 ए जे है 2.57 में 2 पूर्णांश थी जाए, 0.57 शू थी जाए अपूर्णांश थी जाए। पण ऋण संख्याओं माटे कंईक अलग हतुं। ए जे लास्ट लेक्चर में आपणे जोयुं तो छेल्ले एक दाखलो गण्यो तो एना उपरनो ज एना जेवो ज एक बीजो दाखलो आपणे गणीए, बराबर। चालो शुरुआत करिए। लॉग n बेस 2 माटे अथवा तो आ प्रमाणे लखीए, log n बेस 2 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अने log n बेस 3 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 तथा अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 5 अने अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 3 होय। बीटा 1 बीटा 2 बिलोंग्स टू 0 to 1 होय तो n नी शक्य पूर्णांक किंमतोनी संख्या बराबर खाली जग्या थाय शुं कीधुं छे n नी शक्य पूर्णांक किंमतोनी संख्या आपणे शोधवानी छे। आ जे लखेल छे ने समझिए पहला अल्फा बराबर शू आपेल छे, अल्फा 1 बराबर आपेल छे 5 और बीटा 1 बराबर शू आपेल छे, बीटा 1 0 to 1 में छे। एटले आ log n बेस 2 जे छे एनी मददथी एक एवी संख्या मळे छे जेमां पूर्णांक भाग जे छे ए शुं छे 5 छे अने अपूर्णांक भाग तो सेम होय 0 થી 1 ની વચ્ચે હશે। એટલે log n बेस 2 માટે કેરેક્ટરિસ્ટિક શું આવે છે, log n बेस 2 માટે કેરેક્ટરિસ્ટિક કેટલી આવે છે 5 આવે છે અને log n बेस 3 માટે अल्फा 2 ए 3 है और बीटा 2 जे है ए 0 થી 1 में, एनो मतलब अल्फा 2 कैरेक्टरिस्टिक है और बीटा 2 जे है शू है मेंटिसा है। अहीं अल्फा 1 कैरेक्टरिस्टिक है और बीटा 1 जे है ए मेंटिसा है। एवं बने कि गुजराती में डायरेक्टली लखी दे कि एनी कैरेक्टरिस्टिक 5 है, अथवा तो एवं करे कि आ प्रमाणे लखे अल्फा 1 ने बीटा 1, अल्फा 1 बराबर 5 आपी दीधुं छे, बीटा 1 की किंमत आ एटले आ मेंटिसा की किंमत है, मेंटिसा की किंमत 0 થી 1 में जो मेंटिसा की किंमत आ होय तो n ની शक्य पूर्णांक किंमतों की संख्या शोधो। जे पहला गणो तो एना जेवो दाखलो है अल्फा 1 कैरेक्टरिस्टिक कोनी log n बेस 2 आना बराबर अल्फा 1 बराबर शू आपेल छे 5 आपेल छे अने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 3 आना बराबर अल्फा 2 बराबर केटला आपेल छे 3। जे लास्ट लेक्चर में जोयुं तो ए प्रमाणे log n बेस 2 ની કિંમત કોની વચ્ચે હોય, अल्फा 1 થી લઈ અને अल्फा 1 प्लस 1 एनी वच्चे होय એટલે log n बेस 2 अल्फा 1 लेस देन इक्वल्स टू, अहींया लेस देन इक्वल्स टू आवे छे, अहींया शुं आवे छे खाली लेस देन अल्फा 1 प्लस 1। एवी ज रीते आना माटे शुं थशे log n बेस 3 अल्फा 2 लेस देन इक्वल्स टू log n बेस 3 लेस देन इक्वल्स टू अल्फा 2 प्लस 1। अल्फा 1 अल्फा 2 की किंमत मूकी दे એટલે શું થશે 5, therefore 5 लेस देन इक्वल्स टू log n बेस 2 लेस देन 6 અને अल्फा 2 એટલે 3 लेस देन इक्वल्स टू log n बेस 3 लेस देन 4 बराबर। अब अहींयाथी बंने जग्याएथी जो log रिमूव करीए तो n ની કિંમત બે કે જશે આના આધારમાં એટલે 2 ની કિંમત 2 ની 5 ઘાત થી લઈને ક્યાં સુધી હશે 2 ની 6 ઘાત, 2 ની 5 ઘાત એટલે 32 થી લઈને ક્યાં સુધી હશે 64 સુધી હશે। અને અહીંયા શું થશે n ની કિંમત આ બે વચ્ચે શું આપેલ છે અને આપેલ છે એટલે n ની કિંમત 3 ની 3 ઘાત એટલે 27 થી લઈ અને શું કીધું છે 3 ની 4 ઘાત એટલે 81 ની વચ્ચે હશે। તો आ एवं कहे छे कि कीमत 27 थी लईने 64 सुधी हशे, आ 32 थी लईने 64 सुधी हशे। आ एवं कहे छे कि कीमत 27 थी लईने 81 सुधी हशे। जो बंनेनी शरतनुं समाधान करवुं होय तो कीमत क्यांथी क्यां सुधी राखी शकाय, बंनेनी किंमतनुं समाधान करवुं होय तो आना प्रमाणे कि
ક્યાંથી 27 થી 81 આના પ્રમાણે 32 થી 64 આ એવું કહે છે કે 32 થી 64 વખતે રાખો તો આપણા માટે સારું છે. આ એવું કહે છે કે 27 થી 81 વચ્ચે રાખો તો મારા માટે સારું છે. હવે બંને માટે સારું હોય એ શું થશે એટલે કે આનો અને આનો છેદગણ આ બંનેનો છેદગણ જે છે શું આવશે 32 થી લઈને 64 સુધી એનો મતલબ આલ્ફાની એનની કિંમત જે છે એનની કિંમત 32 લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ એન લેસ ધેન 64 64ની કિંમત આમાં શક્ય નહીં બને 64ની કિંમત શક્ય નથી એટલે 64 બાજુ શું આવશે ખાલી લેસ ધેન જ આવશે એટલે એનની કિંમત જેમ પહેલાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં કર્યું તો એમ 32 થી ચાલુ કરી 32 33 થી લઈને ક્યાં સુધી હશે 63 સુધી હશે પૂર્ણાંક કિંમતોની સંખ્યા કીધી છે 63 સુધી હશે તો એનની શક્ય પૂર્ણાંક કિંમતોની સંખ્યા એનની શક્ય પૂર્ણાંક કિંમતોની સંખ્યા જે છે શું કરશું લાસ્ટ માઇનસ ફર્સ્ટ પ્લસ 1 એટલે 63માંથી 31 જાય તો પૂર્ણાંક કિંમતોની સંખ્યા જે છે સંખ્યા કેટલી આવશે સંખ્યા આવશે 31 બરાબર. તો આ પ્રમાણે આપેલ હોય તો એનની શક્ય જ્યારે વચ્ચે અને લખેલ છે એનો મતલબ બંનેનો શું લઈશું આપણે છેદગણ લઈશું આનું પણ સમાધાન થાય અને આનું પણ સમાધાન થાય એવી રીતે છેદગણ લઈશું. છેદગણ લેવા માટે શું કરવાનું બંનેને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવી દેવાની. હવે બે જે વિસ્તારમાં આવતું હોય એ શું થાય એનો છેદગણ થાય બંને જે વિસ્તારમાં આવતું હોય એ છેદગણ થાય. છેદગણ આપણે અહીંયા મળી ગયો 32 થી લઈને 64 સુધી આ પ્રમાણે કરી શકાય બરાબર. એના પછી ચાલો તો આ હતી કેરેક્ટરિસ્ટિક અને મેન્ટિસા વિશેની વાત. કેરેક્ટરિસ્ટિક અને મેન્ટિસા ઉપરથી લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે 2/100 ઘાતમાં કેટલા અંકો આવે 2/100 ઘાતમાં કેટલા અંકો આવે એ એમનેમ નક્કી ના કરી શકાય. 500/100 ઘાતમાં 5/100 ઘાતમાં પછી 5/1000 ઘાતમાં અંકો કેટલા આવશે એ એમનેમ ના નક્કી કરી શકાય પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક અને મેન્ટિસાની મદદથી ઇઝીલી નક્કી કરી શકાય. તો એના પછીનો ટોપિક આપણે પૂર્ણાંશ અને અંકોની સંખ્યા પૂર્ણાંશ અને અંકોની સંખ્યા. ચાલો આના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરીએ. શરૂઆત કરીએ. log 1/10 log 10/10 log 100/10 log 1000/10 અને log 10,000 બેઝમાં 10. આની કિંમત કેટલી આવશે આની કિંમત આવશે 0 આની કિંમત આવશે 1 આની કિંમત આવશે 2 આની કિંમત આવશે 3 આની કિંમત આવશે 4. જ્યારે આ log n/10 માં log n/10 માં n ની કિંમત 1 હોય ત્યારે શું થાય છે 0 થાય છે 10 હોય ત્યારે શું થાય છે 1 થાય છે 100 હોય ત્યારે શું થાય છે 2 થાય છે 1000 હોય ત્યારે શું થાય છે 3 થાય છે 10,000 હોય ત્યારે શું થાય છે 4 થાય છે. હવે જ્યારે વિચારો કે n ની કિંમત જો 1 થી લઈને 9 સુધી હશે 1 તો ક્યારે થઈ જાય છે જ્યારે 10 હોય ત્યારે 1 થઈ જાય છે પણ 1 થી લઈને 9 સુધી હોય એટલે 1 2 3 4 ક્યાં સુધી 9 સુધી આપણે ખાલી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જ વિચારીએ છીએ અને વચ્ચેની સંખ્યાઓ પણ શક્ય છે 1 થી લઈને 9 1 ની 2 વચ્ચેની બધી સંખ્યાઓ છે 2 ને 3 ની આખલી આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વિચારીએ છીએ. જો 1 થી 9 સુધીની સંખ્યાઓ હોય તો આજે log n/a ની કિંમત મળે છે એ log n/a એની કિંમત કેટલી હશે 0 અથવા 0 કરતાં વધારે પણ 1 કરતાં ઓછી હોય 0 અથવા 0 કરતાં વધારે પણ 1 કરતાં ઓછી કારણ કે 1 ક્યારે થાય છે 10 વખતે થાય છે બરાબર. તો 0 થી લઈને 1 સુધી હશે. પછી આમાં વિચારીએ તો આમાં 10 11 12 13 ક્યાં સુધી 99 સુધી હશે બરાબર. તો 10 11 12 ક્યાં સુધી હશે 99 સુધી હોય 99 સુધી હોય ત્યારે શું થશે જે જો log n/a એની કિંમત છે 1 કરતાં 1 અથવા 1 કરતાં વધારે હશે અને 2 કરતાં
ઓછી હશે એટલે 1 અથવા 1 કરતાં વધારે અને 2 કરતાં ઓછી એટલે આવી કિંમતો થાય કોની log n બેઝ a ની. એના પછી આ જે છે આ સંખ્યાઓ માટે આ સંખ્યાઓ જે છે આ 100 થી લઈને 999 માટે કિંમત જે છે એ શું હશે 2 થી 3 સુધી. એવી જ રીતે 1000 થી લઈને 9999 આના માટે કિંમત શું હશે 3 થી લઈને 4 સુધી હશે. 0 થી 1 માટે 1 નથી થતા બરાબર. 0 થી 1 માટે કેરેક્ટરિસ્ટિક શું હોય 0 થી 1 જે છે એટલે સંખ્યાઓ શું હશે 1 નથી થતા બરાબર. સંખ્યાઓ શું હશે 0.1 0.2 0.3 એવી રીતે ક્યાં સુધી હશે 0.99 સુધી. તો કેરેક્ટરિસ્ટિક બધામાં તો શું આવે 0 જ આવે બરાબર. અને અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા શું હશે 1.1 1.2 1.999 સુધી હશે 1.9999 સુધી હશે પણ કોઈ દિવસ 2 નહીં થાય બરાબર. આવી બધી સંખ્યાઓ છે એટલે જેમાં કેરેક્ટરિસ્ટિક શું મળે છે આપણે 1 મળે છે. 2.1 2.2 2.999 ત્યાં સુધી આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક કેટલી મળે છે 2 જ મળે છે કારણ કે આમ બધી કઈ સંખ્યા હોતી હોય 2.1 2.2 2.3 પણ 3 નહીં થતા હોય ક્યારે એટલે એમાં કેરેક્ટરિસ્ટિક કેટલા આવે 2 જ આવશે. આમાં કેરેક્ટરિસ્ટિક કેટલા આવતા હશે 3 આવતા હશે. આની મદદથી આપણે નક્કી કરવું હોય આ શું છે આ સંખ્યાઓ છે આ સંખ્યાઓ છે. જ્યારે કેરેક્ટરિસ્ટિક 0 હોય જ્યારે કેરેક્ટરિસ્ટિક 0 હોય ત્યારે કેટલા અંકની સંખ્યા મળે છે 1 અંકની સંખ્યા મળે છે. જ્યારે કેરેક્ટરિસ્ટિક 1 હોય ત્યારે 2 અંકની સંખ્યા. એનો મતલબ કેરેક્ટરિસ્ટિક 1 આવે છે તો અંકોની સંખ્યા કેટલી હશે 2. અહીં લખી નાખીએ અંકોની સંખ્યા. અહીં લખી નાખીએ અંકોની સંખ્યા. જ્યારે કેરેક્ટરિસ્ટિક 0 છે ત્યારે કેટલા અંકની સંખ્યા છે 1 અંકની સંખ્યા છે. જ્યારે કેરેક્ટરિસ્ટિક 1 છે ત્યારે કેટલા અંકની સંખ્યા છે 2 અંકની સંખ્યા. જ્યારે કેરેક્ટરિસ્ટિક 3 છે 2 છે ત્યારે કેટલા અંકની સંખ્યા છે 100 થી લઈને 999 એટલે 3 અંકની સંખ્યા છે. અને અહીંયા કેટલા અંકની સંખ્યા છે 4 છે. તો જો કેરેક્ટરિસ્ટિક c હોય કેરેક્ટરિસ્ટિક સ્મોલ c હોય તો અંકોની સંખ્યા જે છે એ કેટલી થાય છે c+1. તો આ જે ડિસ્કશન કર્યું આના ઉપરથી આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક ઉપરથી અંકોની સંખ્યા કેવી હોય તો શું થશે કેરેક્ટરિસ્ટિક જો સ્મોલ c હોય તો અંકોની સંખ્યા જે છે એ કેટલી થશે સ્મોલ c+1. એટલે 2 ની 100 ઘાતમાં 2 ની 100 ઘાતમાં ધારો કે આપણે અંકોની સંખ્યા શોધવી છે તો શું શોધવાનું log n બેઝ 10 log n બેઝ 10 શોધવાના. એટલે log 2 ની 100 ઘાત બેઝમાં 10 શોધવાના અને એમાં કેરેક્ટરિસ્ટિક જેટલી આવે એના કરતાં અંકની સંખ્યા કેવી હશે 1 વધારે હશે. એટલે અંકોની સંખ્યાનું સૂત્ર જે છે એ આપણે લખી લઈએ. log n બેઝ 10 માટે કેરેક્ટરિસ્ટિક બરાબર સ્મોલ c હોય તો અંકોની સંખ્યા n માં n ની અંદર અંકોની સંખ્યા આના બરાબર શું થશે આના બરાબર થશે સ્મોલ c+1. આ સૂત્ર જે છે ખાસ એટલે ખાસ નોટ કરીને રાખજો બરાબર. log n બેઝ 10 ની અંદર આપણે અંકોની સંખ્યા મળી જાય કેરેક્ટરિસ્ટિક મળી જાય તો અંકોની સંખ્યા આપણે એના ઉપરથી મેળવી શકાય. હવે અમુક જે આપણે લોગેરિધમની લોગ ટેબલમાં ધારો કોઈ પાસે લોગ ટેબલ હોય તો એમાં આ બધી કિંમત હોય જ. log 1 બેઝ 10 તો 0 થાય. log 2 બેઝ 10 log 2 બેઝ 10 ની કિંમત 0.301. log 3 બેઝ 10 ની કિંમત આ બધી કિંમત જે છે એ સ્ટાન્ડર્ડ કિંમતો છે બરાબર. આ કિંમત તમે ગમે ત્યાંથી મેળવી શકો લોગ ટેબલમાં બધી કિંમતો જશે. log 3 બેઝ 10 ની કિંમત 0.4771 હશે. log 5 બેઝ 10 ની કિંમત 0.6990 અથવા તો 1 આ પ્રમાણે હશે. આ કિંમતો જે છે એ સ્ટાન્ડર્ડ કિંમતો છે. આ કિંમતો ગોખવાની નથી. જ્યારે ક્યારેય પણ આના ઉપરનો દાખલો પૂછે ત્યારે જેડબલની કિંમત આ કિંમત જે છે જેડબલની અંદર આ ગોખીને કિંમત યાદ રાખીને લખવાની નહીં આવે. આ કિંમતો ઓલરેડી આપણે આપી દીધી રહેશે. એટલે કિંમતો ધારો કે યાદ ન રહે તો એ કોઈ ટેન્શન નથી. કિંમત આપણે
આપી દીધેલી છે, બરાબર. ચાલો હવે દાખલા ગણવાની શરૂઆત કરીએ. બેની સોગાતમાં અંકોની સંખ્યા શોધો. બેની સોગાતમાં અંકોની સંખ્યા શોધવી છે આપણે. n બરાબર કેટલા આપેલ છે? n બરાબર આપેલ છે બેની સોગાત. તો આપણે કોની કિંમત શોધશું? log n બેઝ 10. log n બેઝ 10 એટલે log બેઝમાં 10. અહીંયા કેટલા આવશે? 2^100. 100 ક્યાં આવશે? ઘાત ગુણાકારમાં, એટલે 100 ગુણાકારમાં log 2 બેઝમાં 10 એટલે 100 ગુણાકારમાં log 2 બેઝ 10. log 2 બેઝ 10 ની કિંમત અહીં આપણે આપી દીધી હશે. log 2 બેઝ 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય છે 0.3010 એટલે ગુણાકારમાં શું આવશે? 0.3010 એટલે 100 ગુણાકારમાં 0.3010 એટલે કેટલા થાય? 30.10. તો 30.10 હોય તો કેરેક્ટરિસ્ટિક કેટલી થાય છે? કેરેક્ટરિસ્ટિક થાય 30. કેરેક્ટરિસ્ટિક 30 થાય તો બેની સોગાતમાં અંકોની સંખ્યા, બેની સોગાતમાં અંકોની સંખ્યા જે છે કયા સૂત્રની મદદથી મળશે આપણે? સ્મોલ c પ્લસ 1. તો સ્મોલ c બરાબર 30 છે. તો 30 પ્લસ 1 બેની સોગાતમાં અંકોની સંખ્યા જે છે એ અંકોની સંખ્યા કેટલી હશે? અંકોની સંખ્યા 31 હશે, બરાબર. એના પછી આના જેવા બીજા સમ ગણીએ આપણે. 3/200 અંકોની સંખ્યા, 5/100 અંકોની સંખ્યા, 3/12 ગુણાકારમાં 2/10 અંકોની સંખ્યા. ચાલો એક પછી એક ગણ્યા, બરાબર. 3/100 આપણે n બરાબર કેટલા આપેલ છે? n બરાબર આપેલ છે 3/100. તો અંકોની સંખ્યા કોના ઉપરથી નક્કી થશે? અંકોની સંખ્યા જે છે log n બેઝ 10 ના log n બેઝ ના કેરેક્ટરિસ્ટિકની મદદથી નજીક નક્કી થશે. તો log n બેઝ 10, log બેઝમાં 10 અહીંયા કેટલા આવશે? 3ની કેટલી ઘાત છે? 200 ઘાત. 3/200 તો કેટલા આવશે? અહીંયા 200 જે છે આગળ આવશે ગુણાકારમાં. 200 ગુણાકારમાં log 3 બેઝમાં 10. log 3 બેઝ 10 આની કિંમત કેટલી થતી હોય? log 3 બેઝ 10 બરાબર આપશે 0.4771. 0.4771 આવે એટલે શું થશે? 200 ગુણાકારમાં 0.4771 એટલે 0.4771 એટલે આવું થશે. 2 ગુણાકારમાં 47.71. 2 ગુણાકારમાં 47.71 કરીએ એટલે અહીંયા આવશે 0.24 વધી આવશે 1 એટલે 5 અને 85.42 આવે છે. સી બરાબર કેટલા છે? સી બરાબર છે 85. તો અંકોની સંખ્યા બરાબર કેટલા આવશે? c પ્લસ 1 બરાબર 85 પ્લસ 1. અંકોની સંખ્યા કેટલી આવશે? 86 આવશે, બરાબર. ચાલો એના પછી n બરાબર કેટલા આપેલ છે? n બરાબર આપેલ છે 5/100. n બરાબર 5/100 આપેલ હોય તો અંકોની સંખ્યા માટે શું કરશું આપણે? log n બેઝ 10 ની કિંમત શોધીશું. log n બેઝ 10 ની કિંમત શોધીએ એટલે શું આવશે? log 5/100 બેઝમાં 10. log 5/100 બેઝમાં 10. 100 ક્યાં આવશે? ગુણાકારમાં. એટલે 100 ગુણાકારમાં log 5/10 થાય. 100 ગુણાકારમાં log 5/10. log 5/10 ની કિંમત કેટલી આવશે? log 5/10 ની કિંમત આવશે 0.6991. 100 સાથે ગુણાકાર કરીએ એટલે શું આવશે? 69.99. log n બેઝ 10 માં
કિંમત જે છે એ કિંમત કેટલી આવશે 69.99. સી બરાબર કેટલા આવશે? સી બરાબર 69 હોય તો અંકોની સંખ્યા બરાબર કેટલા આવશે? અંકોની સંખ્યા બરાબર આવશે સી પ્લસ 1. 69 પ્લસ 1 અંકોની સંખ્યા કેટલી આવે? અંકોની સંખ્યા જે છે એ કેટલી આવશે? 70. તો આ રીતે આના ઉપરથી અંકોની સંખ્યા જે છે એ મેળવી શકાય. છેલ્લો ત્રીજો દાખલો ગણીએ. ત્રીજો દાખલો કઈ રીતે કરી શકાય? વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા બે દાખલામાં તમે જોયું કે કઈ રીતે હવે કરી શકાય. હવે ત્રીજો દાખલો, ચોથો દાખલો, 3/12 ગુણાકારમાં 2/10. આમાં અંકોની સંખ્યા નક્કી કરવી છે. તો અંકોની સંખ્યા કોના ઉપર નક્કી થાય? log n બેઝ 10 ઉપરથી. તો log n બેઝ 10 આના બરાબર કેટલા આવશે? આના બરાબર આવશે log બેઝમાં 10 3/12 ગુણાકારમાં 2/10. 3/12 ગુણાકારમાં 2/10 હોય ગુણાકાર હોય તો વચ્ચે શું આવશે? સરવાળો. ગુણાકારમાં વચ્ચે સરવાળો આવે એટલે શું થાય? log 3/12 બેઝ 10 પ્લસ log 2/10 બેઝ 10. 12 જે છે એને ક્યાં આવશે? ગુણાકારમાં. 12 ગુણાકારમાં log 3 બેઝ 10 વત્તા 10 ગુણાકારમાં log 2 બેઝ 10. 12 ગુણાકારમાં log 3 બેઝ 10. log 3 બેઝ 10 ની કિંમત કેટલી છે? 0.4771 પ્લસ 10 ગુણાકારમાં log 2 બેઝ 10 ની કિંમત કેટલી આવશે? log 2 બેઝ 10 ની કિંમત છે 0.3010. એટલે આ કિંમત કેટલી આવશે? 3.010 અને 0.4771 ગુણાકારમાં 12. 0.4771 એટલે ગુણાકારમાં 12 કરીએ એટલે તમારી રીતે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરવાના છે. અમારી રીતે કરું. બરાબર? સરસ. આ ત્રણેયનો જો સરવાળો કરીએ તો ત્રણેયનો સરવાળો કેટલો આવશે? 2 1 ને 4 5 ને 7 12 નો બગડો વધી આવશે 1 0 ને 5 સોરી 3 પોઈન્ટ અહીંયા હજી આવશે 0 2 0 1 એટલે 3 પછી 0 4 7 એટલે 11 1 વધી આવશે અહીંયા છેલ્લે 0 છે. બરાબર? એટલે છેલ્લે 2 આવશે. એના પછી 0 4 1 એટલે 5 આવશે. એના પછી 1 5 7 એટલે 6 ને 7 13 નો તગડો વધી આવશે 1 8 ને 8 16 0 16 ને 6 વધી આવશે 1 5 ને 3 8 8.6352 આવે. 4 ને 3 7 છે અને આ થોડુંક વધારે છે 8 પોઈન્ટ સમથિંગ આવશે. આપણે તો શું જોઈએ? ખાલી કેરેક્ટરિસ્ટિક જ જેટલો સરવાળો આવે. તો કેરેક્ટરિસ્ટિક બરાબર કેટલા આવશે? કેરેક્ટરિસ્ટિક બરાબર 8 આવે. તો અંકોની સંખ્યા બરાબર કેટલા આવશે? સ્મોલ c પ્લસ 1 8 પ્લસ 1 અંકોની સંખ્યા જે છે એ કેટલી આવશે? 9 આવશે. તો આ પ્રમાણે અંકોની સંખ્યા જે છે એ નક્કી કરી શકાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જોયું કે log n બેઝ 10 ની કિંમત ઉપરથી કયા પ્રમાણે 2 ની 100 ઘાત 2 ની 500 ઘાત આની કિંમત જે છે જાતે નક્કી ના કરી શકાય અથવા કેલ્ક્યુલેટરમાં પણ નક્કી ના કરી શકાય, પણ લોગેરિધમની મદદથી એમાં કેટલા અંકો આવશે એની સંખ્યા જે છે આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો એના પછી પૂર્ણાંશ અને અંકોની સંખ્યા છે એની જગ્યાએ પૂર્ણાંશ અને પૂર્ણાંક અને 0 કરતા નાની સંખ્યામાં દશાંશ ચિહ્ન પછીના શૂન્યોની સંખ્યા. દશાંશ ચિહ્ન પછીના શૂન્યોની સંખ્યા એટલે કયા શૂન્યોની વાત કરે છે? પૂર્ણાંક એટલે કેરેક્ટરિસ્ટિક એ તો ખબર જ છે આપણે કયા શૂન્યની વાત કરે છે. ધારો કે આપણે આવી રીતે આપેલ છે 0.002
तो आमा दशांश चिन्ह पछीना आ 0 करता नानी संख्या, आ 0 करता नहीं 1 અને 0 ની વચ્ચે 0 લેસ ધેન x લેસ ધેન 1, કારણ કે x લોગરિધમની મદદથી ઋણ સંખ્યાઓની કિંમતો નક્કી ના જ કરી શકાય. આમાં જે 0 ની સંખ્યા છે કેટલી આવે છે? 2 આવે છે, 0.102. આમાં દશાંશ ચિહ્ન પછી કંઈ 0 નથી, બરાબર. આ 0 છે પણ એ ના ગણાય. પહેલો જો નોન ઝીરો ડિજિટ આવે, પહેલે જે નોન ઝીરો ડિજિટ આવે એના પહેલાં કેટલા 0 છે એની વાત કરીએ છીએ. એટલે અહીંયા તો 0 ની સંખ્યા કેટલી થાય? 0.0571. અહીંયા 0 ની સંખ્યા કેટલી છે? 0 ની સંખ્યા દશાંશ ચિહ્ન પછીના કેટલા 0 ની સંખ્યા છે? 1. તો દશાંશ ચિહ્ન પછી પહેલો નોન ઝીરો ડિજિટ આવે એના પહેલાં કેટલા 0 ની સંખ્યા હશે? એ 0 ની સંખ્યા નક્કી કઈ રીતે કરી શકાય એ જોઈએ આપણે, બરાબર. તો એ નક્કી કરવા માટે કઈ રીતે કરી શકાય એ જોઈએ. ચાલો, log 1 બેઝ 10 આના બરાબર કેટલા છે? 0. log 0.1 બેઝ 10, 0.1 બેઝ 10 એટલે log 1/10 બેઝમાં 10 એટલે કેટલા આવશે? -1. log 0.001 0.01 બેઝ 10, 0. એટલે 1/100 એટલે કેટલા આવશે? -2. log 0.001 બેઝમાં 10 1/1000 એટલે કેટલા આવશે? -3 આવશે, બરાબર. અચ્છા, જો હવે વિચારીએ પહેલાંની જેમ જ, તો આ બેની વચ્ચે કઈ સંખ્યાઓ આવતી હશે? આ બેની વચ્ચે કઈ સંખ્યાઓ આવતી હશે? 0.1 કરતાં મોટી સંખ્યાઓ, 0.1 કરતાં મોટી સંખ્યાઓ એટલે 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ક્યાં સુધી? 0.99 અને 1 સુધી. આ બધામાં કેરેક્ટરિસ્ટિક જે છે એ કેરેક્ટરિસ્ટિક શું આવશે? -1 થી 0 ની વચ્ચે સંખ્યાઓ આવશે. જ્યારે આ સંખ્યાઓ આવી હશે ત્યારે લોગેરિધમની કિંમત જે છે, સોરી, આ ધારો કે આવી રીતે હોય 0.1, 0.2, 0.3, 0.99 સુધી, ત્યારે log n બેઝ એની કિંમત, log n બેઝ એની n બેઝ 10 ની કિંમત ક્યાંથી ક્યાં સુધી હશે? 0 અને -1 ની વચ્ચે, 0 અને -1 ની વચ્ચે હોય. તો 0 અને -1 ની વચ્ચે એટલે કઈ સંખ્યાઓ થાય? -0.99, -0.98, ક્યાં સુધી? વત્તા શું થઈ જશે? 1 સુધી. આવી રીતે કેરેક્ટરિસ્ટિક વત્તા ક્યાં સુધી થઈ જશે? 0 સુધી. તો આ બધાની કેરેક્ટરિસ્ટિક જે છે, ઋણ સંખ્યાઓની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું આવશે? કેરેક્ટરિસ્ટિક આવશે આની -1. આ બંનેની વચ્ચે જે સંખ્યાઓ હશે, આ બંનેની વચ્ચે સંખ્યાઓ માટે લોગેરિધમ જે છે, લોગેરિધમ શું હશે? -1.99, -1.98 થી લઈને ક્યાં સુધી? -1 સુધી. આ બધા માટે કેરેક્ટરિસ્ટિક જે છે કેટલી હશે? -2 હશે. એના પછી કેરેક્ટરિસ્ટિક કેટલી હશે? -3 હશે. કેરેક્ટરિસ્ટિક કેટલી હશે? -4 હશે. જ્યારે કેરેક્ટરિસ્ટિક -1 હોય ત્યારે દશાંશ ચિહ્ન પછી અંકોની જે શૂન્યોની સંખ્યા જે છે એ કેટલી છે? આમાં કોઈ 0 જ નથી. તો દશાંશ ચિહ્ન પછી શૂન્યોની સંખ્યા જ્યારે -1 હોય ત્યારે 0 છે, જ્યારે -2 હોય ત્યારે આ બેની વચ્ચે 0.01 કરતાં નાની સંખ્યાઓ એટલે 0.09, 0.08, ત્યાંથી ક્યાં સુધી? 0.01 સુધી. તો આમાં દશાંશ ચિહ્નની સંખ્યા, દશાંશ ચિહ્ન પછી 0 ની સંખ્યા કેટલી છે? 1 હશે. આમાં 2 હશે, આમાં 3 હશે. તો આના ઉપરથી, કેરેક્ટરિસ્ટિક ઉપરથી આમાં જે સંખ્યાઓ છે એમાં કેટલા 0 હશે એ કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય? કેરેક્ટરિસ્ટિક ઉપરથી જો 0 ની સંખ્યા નક્કી કરવી હોય તો આમાં કેરેક્ટરિસ્ટિક કેટલા છે? કેરેક્ટરિસ્ટિક છે -3 અહીંયા, અને આપણે કેટલા લાવવા છે? +2 લાવવા છે. તો જો શૂન્યોની સંખ્યા બરાબર લખીએ -c. -c એટલે કેટલા થઈ જાય? -c એટલે +3 થઈ જાય. આપણે કેટલા લાવવા છે? 2 લાવવા. તો શું કરી નાખવાનું? -c, -1 -c એટલે c ઋણ નથી લેવાના. c ઋણ હશે, જે માઇનસ વડે ગુણાકાર એટલે શું થઈ જશે? ધન થઈ જશે. અને પછી એમાંથી શું કરી દેવાનું છે? 1 બાદ કરી દેવાનું છે. તો આ દશાંશ ચિહ્ન પછીના
શૂન્યોની સંખ્યા માટેનું સૂત્ર છે. શું છે? -c -1. આના મદદથી આપણે એક દાખલો ગણીએ. આ બધી વસ્તુઓ જે છે યાદ રહે ના રહે કાંઈ વાંધો નહીં, પણ આપણે આ વસ્તુ જે છે એ ખાસ યાદ રાખવાની છે કે દશાંશ ચિહ્ન પછીના શૂન્યોની સંખ્યા પહેલામાં કેટલી હતી? પહેલામાં હતી c + 1 ને આમાં કેટલી છે? -c -1. બરાબર. ચાલો નક્કી કરીએ. એકના છેદમાં 6/100 દશાંશ ચિહ્ન પછી પ્રથમ શૂન્યતર અંક પહેલા શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી હોય? એટલે આ જે છે 1/6 છે એટલે કિંમત જે છે 1 કરતાં ઓછી, એટલે 0 સમથિંગ જ આવવાનું છે. 0 સમથિંગમાં 0.000000 આવી રીતે આવે. એટલે શું કીધું છે? પહેલો શૂન્યતર ડિજિટ આવે, પ્રથમ શૂન્યતર ડિજિટ આવે એના પહેલા કેટલા અંકોની સંખ્યા છે એ કેટલા ઝીરોની સંખ્યા. તો આ ઝીરોની સંખ્યા કોની મદદથી શોધી શકાય? આપણે મને જે સૂત્ર તાર્યું એની મદદથી શોધી શકાય. પણ એના માટે કેરેક્ટરિસ્ટિકની જરૂર પડશે. કેરેક્ટરિસ્ટિક કોની ગણવી પડશે? log n બેઝમાં 10. log n બેઝ 10 એટલે log બેઝમાં 10 છે, 1/6 છે, 1/6 હોય એટલે log બેઝમાં 10 આનું થશે log 1 બેઝ 10 માઇનસ log 6/100 બેઝમાં 10 થાય. log 1 બેઝ 10 એટલે કેટલા થઈ જશે? 0 માઇનસ 100 ગુણાકારમાં log 6 બેઝ 10 એટલે માઇનસ log 100 ગુણાકારમાં log 6 બેઝ 10. log 6 એટલે શું થશે? 2 × 3 એટલે શું થશે? 2 અને 3નો ગુણાકાર છે. શેમાં લખી શકાય? સરવાળામાં લખી શકાય. log 2 બેઝ 10 પ્લસ log 3 બેઝમાં 10. log 2 બેઝ 10 સોરી માઇનસ, અહીંયા log નથી, માઇનસ 100 ગુણાકારમાં log 2 બેઝ 10 એટલે કેટલા આવે? 0.3010 પ્લસ log 3 બેઝ 10 એટલે કેટલા આવશે? 0.4771. બેનો સરવાળો કરીએ એટલે કેટલા આવશે? -100 ગુણાકારમાં 0.7781. 0.7781 એટલે કેટલા થઈ જશે? -77.81. c આના પર log n બેઝ 10 બરાબર -77.81 છે તો c બરાબર કેટલા આવશે? c બરાબર જો આ રીતે લખાય -78 પ્લસ 0.19 એનો મતલબ c બરાબર કેટલા આવશે? -78 અને શૂન્યોની સંખ્યા જે છે શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી આવશે? -c -1 -c -1 એટલે -c એટલે કેટલા થઈ જાય? +78 -1 એટલે કેટલા આવશે? 77. શૂન્યોની સંખ્યા જે છે એ કેટલી આવશે? 77 આવશે. તો આ પ્રમાણે લોગેરિધમની મદદથી કોઈ સંખ્યા આપેલ છે 2 ની 100 ઘાત, 2 ની 500 ઘાત, 2 ની 1000 ઘાત, એમાં કેટલા અંકોની સંખ્યા હશે અને આવી રીતે આ જે 1/6 જે સંખ્યા હોય જે કે 0 સમથિંગ વાળી સંખ્યા હોય એમાં પ્રથમ શૂન્યતર અંક પહેલાં કેટલા શૂન્યોની સંખ્યા હશે એ જે છે એ પણ લોગેરિધમની મદદથી ગણી શકાય. અહીંયા આપણે આ લેક્ચર જે છે એ પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત, થેન્ક યુ.